नास्ति नास्ति महाभागा कलिकालसमं युगम् नास्ति नास्ति महाभागा कलिकालसमं युगम् स्मरणात् चिन्तने देव प्राप्नोति परमां गतिः प्राप्नोति परमां गतिः कोटीश्वरुलकैना కూడు గుడ్డయే కాని బంగారమును తిని బ్రతుకలేడు. కోటీశ్వరులకైన కూడు గుడ్డయే కాని బంగారమును తిని బ్రతుకలేడు. కాలమే కాకున్న కర్రయే పామగును కలసి వచ్చిన మట్టి కనకమగును. కాలమే కాకున్న కర్రయే పామగు కలసి వచ్చిన మట్టి కనకమగును. పండితుడగువాడు పశువగునొక పరి మూర్ఖుడు ఒక పరి మునిగమారు. ధనవంతునొక చోట దారిద్ర్య దేవత వాంఛించి ప్రేమతో వరుసలాడు. దారిద్ర్య దేవత ధనవంతునొక పరి వరించి ప్రేమతో వరుసలాడు. ప్రాకులాడుటే కాని ప్రాప్తియే లేకున్నా దమ్మిడి అయినను దరికి రాదు. ప్రాకులాడుటే కాని ప్రాప్తియే లేకున్నా దమ్మిడి అయినను దరికి రాదు. వద్దురా బాబూ బాబూ వద్దురా బాబూ ఏ ఆశ పెద్దగాను. వద్దురా బాబూ ఏ ఆశ పెద్దగాను. బుద్ధి కలిగి జీవించుము పెద్దవాడై. బుద్ధి కలిగి జీవించు పెద్దవాడై. ఇంతకన్నను వేరెద్ది ఎరుగపరచు ఇంతకన్నను ఏ వేరెద్ది ఎదుగపరచు. సాధు సద్గుణగణ్యులవు సభ్యులారా సాధు సద్గుణగణ్యులవు సభ్యులారా. There is no age as convenient as Kali in which remembering the name of the Lord, contemplating upon it, itself will confer the supreme state and supreme liberation. Even if a person is a billionaire, he is not going to eat
gold and live. He has to eat the ordinary food and wear the ordinary clothes. If time is proficient, everything will be convenient. Even mud can become gold and help. If not, even an ordinary stick can become a snake and bite. On account of changes in time, a scholar can become an ignorant one. Even an ignorant one can become an extremely intelligent person. When the goddess of poverty chases, even a rich man will become a very poor and forlorn one. Why should you go on hankering after things? If you do not have the destiny, even you cannot get a pie. Dear child, do not go on becoming greedy and building castles in the air. Have some sense and live a life which will make you really great. What more can I tell you than this particular truth? Oh dear devotees, virtuous and great who have assembled here. సమ్యక్ కీర్తనం ఇది సంకీర్తనం. కీర్తనమునకు సంకీర్తనమునకు ఎంతయో వ్యత్యాసం ఉన్నది. There is a lot of difference between these two words. Kirtana representing music, Sankirtana representing community singing. కీర్తన కేవలము వ్యక్తిగతమైనటువంటిది. తన ప్రాప్తి నిమిత్తమై తాను ప్రాకులు ఆడునటువంటిది మాత్రమే. Kirtana is personal, individual, and it is only for personal liberation one sings individually. సంకీర్తన అనగా యావత్ విశ్వమునకే కళ్యాణము చేకూర్చున్నటువంటిది. The community singing confers welfare on the entire universe. సామూహిక భజన అని కూడాను దీనికి పేరు. Another name for this is singing together. ఇది మొట్టమొదట సిక్కుల గురువు అయినటువంటి గురునానక్ ప్రారంభించినటువంటిది. This was started by Guru Nanak, who was the preceptor and guru of Sikhs. ఈ సంకీర్తన అన్నటువంటిది అనేకత్వములోని ఏకత్వాన్ని గుర్తింపచేయనటువంటిది. This community singing Sankirtana will make people realize the unity in diversity. అందరి కంఠములు చేరి ఒక్క కంఠముగా ఏకత్వంగా ఉచ్చరించేటువంటి భజనకు సంకీర్తన అని పేరు. Bhajan which is sung by all people with one throat is called Sankirtan. ఈ సంకీర్తన అనేటువంటిది 4 విధములుగా ఉంటున్నది. This Sankirtan is of 4 types. ఒకటి గుణ సంకీర్తన. One is singing the qualities of God, Guna Sankirtana. రెండవది లీలా సంకీర్తన. Second is singing the Leelas of God. మూడవది భావ సంకీర్తన. The third one is Bhava Sankirtana. నాలుగవది నామ సంకీర్తన. The fourth one is Nama Sankirtana. గుణ సంకీర్తన అనగా భగవంతుని కళ్యాణ గుణములను మాత్రమే వర్ణిస్తూ తాదాత్మను పొంది తన జీవితమునందు అతి సద్గుణములను ఏర్పరచుకొనుటకు తగిన కృషి చేయటం. Guna Sankirtana represents singing the great qualities of the Lord, becoming one with those qualities and developing those qualities in oneself. ఈ గుణ సంకీర్తన త్యాగరాజు కావించినటువంటిది. Tyagaraja followed this Guna Sankirtana. వాచామ గోచరుండని రామ, నీ చరితములను పొగడ బ్రహ్మాదులకునైన తరమా, కాచుకొన్నాను నీదు కృపకై నా మొరాలకించి బ్రోవుమయ్యా వాచామ గోచరుండని. కాలుడు కొనిపోయిన గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చినావు, కాలుని మద మడచినావు, వసుదేవదేవకి శరణు విడిపించినావు,
వానుగంటి అయిన మేలు ద్రౌపది మురళిడ బ్రోచినావు, మేలు మేలు పాండవులను గాచినావు. కుచేరుని ఆర్తి దీర్చినావు, కురూపి అయిన కుబ్జా వక్రములను పోగొట్టినావు. 16,000 రమామణులను బ్రోచినావు. రామ వాచామ గోచరుండని ఏదో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహాని. వాక్కునకు అలవి కానటువంటి గుణములు నీలెందు ఇమిడి ఉన్నవని త్యాగరాజు వర్ణిస్తూ వచ్చాడు. Tyagaraja began describing Rama. We have got such qualities which cannot be described at all. We have saved a number of devotees, Draupadi, Kuchela, Pandavas and Kubja, and so many other devotees we have saved. Thus he described లీలా సంకీర్తనమనగా ఇది కేవలము Leela Sankirtana represents పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భగవంతుని యొక్క తరంగములను నృత్యముగా ఆడుకుంటూ ఆ యొక్క లీలలను తాను అనుభవిస్తూ ఆ లీల యందు లీనమై ఉండేటువంటి ఒక తత్వము ఇది లీలా సంకీర్తన. Leela Sankirtana represents singing the glory of the sport of God, becoming one with it, with ecstasy dancing, enjoying the glories and the divine sport and leelas of God. ఇది ఏ గీత గోవిందం అని కూడాను చెప్తూ వచ్చారు. Gita Govinda is one such instance of Leela Sankirtana. ఇంకా భావ సంకీర్తన, Then Bhava Sankirtana. ఇది కేవలము ఒక రాధ మాత్రమే దీనిని ఉచ్చరిస్తూ భగవంతుని యొక్క భావమునందు లీనమై తన తత్వమును కూడాను భగవతత్వంగా రూపొందింప చేసుకున్నటువంటిది. Radha illustrates in an extremely fine way Bhava Sankirtana, describing the feeling with feeling about God and developing those very feelings of శాంత God. భావము, సఖ్య భావము, వాత్సల్య భావము, అనురాగ భావము, మధుర భావము అనేటువంటి ఈ యొక్క 5 భావములు ఎందుకు తన యొక్క జీవితమును అనుభవిస్తూ వచ్చింది. Radha lived a life enjoying the 5 types of bhava: Shanta, Sakya, Vatsalya, Anuraga and Madhura. కనుక రాధ మీరాల యొక్క పవిత్ర భావము ఈ యొక్క భావ సంకీర్తనగా రూపొందుతూ వచ్చింది. The feelings with which Radha and Meera sang, they became the best illustrations for Bhava Sankirtana. నామ సంకీర్తన, Next is Nama Sankirtana. ఇది కేవలము చైతన్యుడు మాత్రమే సలుపుతూ వచ్చాడు. Chaitanya is the one who followed Nama Sankirtana. సర్వనామములు కూడాను నీ యొక్క నామములే. All names are names relating to you only. నీ నామము లేని జగత్తు కాని నీ రూపము లేని జగత్తు కాని ఈ యొక్క విశ్వమునందు కానరాదు. You cannot find any name which is not yours, any form which is not yours in this world. సర్వరూపధరం శాంతం సర్వనామధరం శివం సచ్చిదానందరూపం అద్వైతం సర్వరూపధరం శాంతం సర్వనామధరం శివం సచ్చిదానందరూపం అద్వైతం సత్యం శివం సుందరం సత్యం శివం సుందరం. ఈ యొక్క జగత్తు యొక్క సౌందర్యం అంతా ఇప్పుడును నీ నామరూపములే భగవంతుడా అని ప్రతి పదార్థమును, ప్రతి అణువును, ప్రతి కణమును కూడాను భగవత్ స్వరూప స్వభావముగా భావించి నామం చేత తరించినటువంటి వాడు చైతన్యుడు. Chaitanya is one who sanctified his life, singing the name of the Lord, telling that your name represents every atom in the world and in the universe. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఆయా యుగములందు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధమైన మార్గం అనుసరిస్తుండగా ప్రశాంతి నిలయవాసులు ఈ యొక్క
నాలుగింటిని కూడాను అనుభవించటం అనేటువంటిది ఇది మహా అదృష్టము. In each age, appropriate to themselves, they followed one type of Sankirtana or the other. But the great good fortune of the dwellers of Prasanthi Nilayam is to enjoy all the four types of Sankirtana. లీలా సంకీర్తన, భావ సంకీర్తన, నామ సంకీర్తన, నాలుగింటి యొక్క సమ్మిళితమైనటువంటి స్వరూపమే మన యొక్క భజన. Our bhajan is a combination of all the four types of Sankirtana, Guna, Bhava, Leela and Nama Sankirtana. ఈ నాలుగింటికి కూడాను విచక్షణమైనటువంటి ఒక విశిష్టమైనటువంటి యొక్క మార్గం మరొకటి ఉన్నది. There is another very unique path which can describe all these four. నామ లిఖితము అని. Writing the name of the Lord, మనస్సునందు తలంచుచు, thinking about God in one's మాటతో mind, స్మరించుచు, while reciting చేతితో it, వ్రాయటము. or writing in the hand. ఇది త్రికరణ శుద్ధికి మార్గం. This particular process is purification of all the three instruments. వచస్సేకం, కర్మణ్యేకం, ఇది మహత్మనం, ఇది మహత్తరమైనటువంటి యొక్క మార్గము. Unifying the mind, that is the thought, word and deed, is a very unique way of purifying three instruments. కనుక జగత్తునందు భగవత్ నామం అనేటువంటిది అనేక రూపములుగా ప్రచురిస్తూ వచ్చింది. God's name manifests itself and takes different forms in the world. జయదేవుడు, Jayadeva కేవలము భగవత్ లీలను మాత్రమే చింతిస్తూ was describing only the divine sport of the God. తన యందే భగవంతుడు ఉండినట్టుగా విశ్వసిస్తూ He always believed God dwells in him. తన నిత్య జీవితంలోని ఆటలు, పాటలు, మాటలంతా కూడాను భగవంతుని అనుభవిస్తూ Every aspect of his daily life was filled with divinity and divine feeling. నీ ప్రేమ తప్ప నాకు అన్య ప్రేమలు నాకు అక్కర్లేదని విశ్వసిస్తూ Firmly believing that no other love is required excepting the love of God, ఆ ప్రేమతో ప్రేమను కలిపి merging his love into the divine love, ప్రేమ స్వరూపుడుగా మారినటువంటి వాడు జయదేవుడు. he became himself the very embodiment of love. కానీ జయదేవుని యొక్క కీర్తనలు సరిగా అర్థం చేసుకునేటువంటి వ్యక్తులు లేకపోవటం చేత అనర్థములతో దీన్ని వ్యర్థము గావిస్తూ వచ్చారు. But unfortunately, as people were not available who could understand the correct meaning of the songs of Jayadeva, they నిజమైన misinterpreted it. భక్తులు ప్రేమను మాత్రమే కోరుదురు గాని అన్యమును కోరరు. Real devotees aspire only love and nothing else. హనుమంతుడు Hanuman, తన కార్యమును పూర్తి గావించుకొని after completing his task, శ్రీరామచంద్రుని వార్తను సీతకు తెలిపి he brought the news of Sri Rama to Sita. తిరిగి సీత వార్తను శ్రీరామచంద్రునికి తీసుకుని పోయే సమయంలో While getting back to Sri Rama conveying the message of Sita, తల్లి నన్ను ఆశీర్వదించమని ప్రార్థించాడు. he prayed to the mother, "Mother, bless me." ఈమె హనుమంత, నీవు శాంతుడు, గుణవంతుడు, బలవంతుడమైన హనుమంతుడవు. She said, "O Hanuman, you are the very embodiment of peace, virtues and strength." నీవు అజరుడై వర్ధిల్లువుగాక అన్నది. అనగా నీకు ముసలితనమే లేకుండా ఉండుగాక అని చెప్పింది. She blessed, "May you never suffer from old age at all." కానీ అతనికి ఆనందం కలుగలేదు. But he was not very happy with it. అతని ముఖము యొక్క అసంతృప్తిని గుర్తించినటువంటి సీత, హనుమంత, నీవు అమృతులవై జీవించువుగాక అనింది. Recognizing the dissatisfaction in the face of Hanuman, Sita said, "May you be లేకుండా immortal. ఉండుగాక. May you be immortal." కానీ దానికి కూడాను అతని ముఖం నందు ఆనందం ఏమాత్రం కూడాను కనిపించలేదు. But even then, there was no sense of satisfaction seen in his face. తదుపరి హనుమంత, నీవు చాలా గుణవంతుడవు, నీ గుణగణములు ముల్లోకవాసులు కీర్తింతురుగాక అని ఆశీర్వదించింది. She blessed then, "O Hanuman, you are the most virtuous one. Let all the three worlds sing the glory of thy దానికి virtue." మరింత తాను సిగ్గుపడినట్టుగా తల వంచుకున్నాడు. He showed as if he was a little shy when he mentioned this. సీత గుర్తించింది ఈ దృశ్యములు. Sita saw this sight. కట్టగడపటికి హనుమంత
రాముడు నిన్ను నిరంతరము ప్రేమించుగాక అనింది. Then she said, may Rama love you always, Hanuman. ఈ మాటతో హనుమంతుడు గంతులు వేశాడు. With this, he began jumping with joy. నేను కోరినది అది. All that I want is రామ only that. ప్రేమకు పాత్రుడు కావాలి. I must become worthy of the love of దైవ Rama. ప్రేమకు పాత్రుడు కానటువంటి జీవితము వ్యర్థమైన జీవితము. Life which does not earn the grace of God and love అలాంటి of God బ్రతుకు is there. సజీవమైన సమాజము. That is, such a life is as good సమాజమే as కాదు, living death. సజీవమైన సమాధి కూడాను అన్నాడు. It is as good as a living death. కనుక నాకు అట్టి ప్రేమ కావాలి అని ప్రార్థించాడు. He prayed, I want such love. హనుమంతుడు గొప్ప సంగీతపరుడు. Hanuman was a great musician. అతనికి తెలియనటువంటి సంగీతం మరొకటి లేదు. There was no aspect of music నారద which he did not తుమ్ముదురాలతో know. కూడాను పోటీ పడి హనుమంతుడే గెలిచినటువంటి వాడు. He competed with Narada and Tumbura and also won with them. అటువంటి సంగీతపరుడైనటువంటి హనుమంతుడు ఆనాటి నుండి రామనామమును విచ్చలవిడిగా గానం చేస్తూ వచ్చాడు. Such a great musician and singer as Hanuman was, he began singing the name of Rama right from those days. కనుక ఏతావాత సంకీర్తన యొక్క సారం ఏమిటి? The sum and substance of this is, what is భగవత్ ప్రేమకు the essence? పాత్రుడు కావటమే సంగీతం యొక్క సారం. The very essence of music is to earn the love of God. తన యొక్క నాదము, His sound, తన యొక్క భావము, feeling, తన యొక్క భక్తి, devotion, శృతిలయ రాగ తాళములతో చేర్చి mixing that with the tune, tone and singing, దైవముతో లీనముగా వించటమే సంగీతన యొక్క సారం. merging all these things with the feeling of the Lord, that is the very essence of భావము music. నెరిగి Knowing the feeling భక్తిని కూర్చి and mixing it with devotion, ప్రేమను చేర్చి joining love with it, పవిత్రమైనటువంటి పలుకుల చేత uttering with sacred words, పరమాత్మని ప్రేమిస్తూ వర్ణించటమే గానము. describing the glories of the Lord with love is real music. పదములకు అర్థము తెలియకుండా, Without knowing the meaning of the word, భావమును చేర్చకుండా, without combining the feeling, ప్రేమను అందులో ప్రవేశపెట్టకుండా without introducing love చేసిన with it, గానము music which is without all this, కేవలము అది ఒక టేప్ రికార్డ్ అని చెప్పవచ్చును, గ్రామ్ఫోన్ ప్లేట్ అని చెప్పవచ్చు. it may be compared to a tape recorder or a gramophone. ప్రతి విషయమునందు కూడాను భావరాగ తాళ సమ్మిళితమే భారతదేశం అనేటువంటి సత్యాన్ని మీరు గుర్తించారు. You have to recognize that in every aspect in India, there is భారత భారత మూడు అక్షరములు. Bharata consists of 3 letters. భావము అనే పదములో మొట్టమొదటి అక్షరము బకారము. In the word Bhava, the first letter is Bha. రాగము అనేటువంటి యొక్క పదము లోపల మొదటి అక్షరము రకారము. In the word Raga, the first letter is Ra. తాళము అనేటువంటి పదము లోపల మొదటి అక్షరము తకారము. In the word Talam, the first letter is ఈ Takra. మూడింటిని చేర్చుతుంటేనే భారత అని పేరు వచ్చేసేసింది. Combining these 3 first letters has become Bharata. కనుక భారతీయులు ప్రతి కార్యమునందును భావ రాగ తాళ సమ్మిళితమైనటువంటి రీతిగా ఉంటుండాలి. In whatever task which is undertaken by Bharatiyas, must be a నీ combination of నిత్య feeling, జీవితంలో music and నీవు అనుసరించే ప్రతి timing. కార్యమునందు కూడాను ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వం అత్యవసరము. Whatever work you do, you have to bring in these 3 నీవు aspects in your work. చదువుతున్నావు, చదివే సమయంలో నీ భావము, నీ రాగము, నీ తాళము మూడింటి యొక్క ఏకత్వం ఉంటుండాలి. Suppose you are studying, there is need for bringing Bhava, Raga and Tala together. తాళమనగా ఏమిటి అర్థం చేసుకోవటం. What is the meaning of Bhava? Understanding it. ఈ సబ్జెక్టును చక్కగా భావం చేసుకోవటము. Understanding the subject clearly is Bhava there. రాగమనగా దానిపైన ప్రేమను ఉంచటము. Raga there refers to loving the subject. అదే విధంగానే ఒక లెక్చరర్ అనుకుంటుంటే అతను కూడాను తాను చేసే పని యందు ఈ భావ రాగ తాళతములు మూడింటి యొక్క చేరిక ఉంటుండాలి. Even if you take a lecturer, his work must be a combination ఆ of these సబ్జెక్టును 3. అర్థం చేసుకోవటము, సబ్జెక్టును ప్రేమించటము, సబ్జెక్టును తగినటువంటి దీనిని చక్కనైనటువంటి రీతిగా బోధించటము. ఈ మూడింటి యొక్క చేరికనే ఈ యొక్క ఉపదేశం. Understanding the subject and loving the subject and using the appropriate methodology is the Bhava, Raga and వంట Tala. చేసే సమయం ఎందుకు కూడాను మంటకు తగిన వంట, వంటకు తగిన మంట.
Even when you are cooking food, there is a need for ఉప్పుకు తగిన పప్పు, పప్పుకు తగిన ఉప్పు. putting all items proportionately and making it delicious. పప్పు చారడు, ఉప్పు దోశలో పెట్టితే అది కూర పాడైపోతుంది. If dal is little and salt is more, it becomes salty and the whole కనుకనే taste is దేనికి spoiled. తగినంత దానిని మాత్రము హద్దులో ఉంచుకొని దానిని తగిన రీతిగా అనుభవించడమే భావ రాగ తాళ సమ్మిళితం. Experiencing everything, remembering the limits set for them. కనుక మొట్టమొదటి అర్థం చేసుకోవాలి. In the first instance, you should understand. త్యాగరాజు యొక్క కీర్తన యందు అనేక విధములుగా కూడాను ఇలాంటి అనర్థముల చేత కేవలము త్యాగరాజు యొక్క కీర్తనలు కూడాను వ్యర్థం చేసేటువంటి వారు లేకపోలేదు. There are people not understanding the correct significance of the songs of Tyagaraja, have misinterpreted them. త్యాగరాజు తెలుగులో పాట పాడాడు. Tyagaraja sang the songs in Telugu. కానీ భావములు తెలుగు వారు బాగా తెలుసు. Telugu people know the feeling of రాగ తాళములంతా కూడాను తమిళ వాళ్ళకు బాగా తెలుసు. Tamilians know raga and tala more appropriately. అర్థం తెలుసుకునేటువంటి వారు తెలుగు వారు. People who can understand the song, రాగ తాళములతో పాడేటువంటి వారు తమిళ వారు. Tamilians sing on the basis of raga రాగ and tala. తాళములు తెలుగు వారికి ఎక్కువగా తెలియదు. Telugu people do not know raga and tala. పదం యొక్క అర్థములు తమిళ వాళ్ళకి తెలియదు. Tamilians do not know the meaning of the word. ఇద్దరి యొక్క చేరిక లోపల ఈ కీర్తనల యొక్క సారము పూర్తి నిస్సారంగా మారిపోతుంది. In this process, the very essence of the song is lost. ఒకానొక సమయం లోపల త్యాగరాజు పాడాడు. Once upon a time, Tyagaraja sang thus. నే పొగడకుంటే నీకేమి రామా, నే పొగడకుంటే నీకేమి రామా, కొదువేమి రామా, నే పొగడకుంటే నీకేమి కొదువా, నే పొగడకుంటే నీకేమి రామా కొదువా అని పాడాడు. If I do not extol you and praise you, what is it that you lose, O Rama? ఈ తమిళ వాళ్లకు కకారము గకారము తకారము పకారము బకారము పకారము అంతా ఒక్కటే. For the Tamilians, pakara, bakara, kakara, gakara, chakara, jakara, takara, dakara are all the same. గొప్ప పండితుడైనటువంటి వాడు ఈ పాటనే పాడుతూ నే పకోడ తింటే నీకేమి కొదువా, నే పకోడా తింటే నీకేం కొదువా అని పాడాడు. పొగడా పకోడా ఎంత వ్యత్యాసం వస్తుంది చెప్పండి. If I eat pakoda, what is it that you lose, O Rama? This pakoda and pogada, on account of mistake. కనుకనే భావము అనేటువంటిది పదములు యందు అత్యవసరం. Therefore, understanding the word is extremely essential in whatever you do. కనుక భగవత్ నామ సంకీర్తన చేసే సమయం లోపల భావాన్ని, రాగాన్ని, తాళాన్ని చక్కగా గుర్తించి నగర సంకీర్తన చేయాలి, భగవత్ సంకీర్తన గావించాలి. Whenever you sing the glories of the Lord, either in community singing or in Nagar Sankirtan, తెలియనప్పుడు తెలిసిన వారిని అడిగి దానిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. if you do not know the correct meaning, you should ask people who know it and then only sing the song. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, సంకీర్తన చాలా పవిత్రమైనటువంటి మార్గము. Embodiments of divine love. Sankirtana is most మనకు sacred. రాగము తెలియకపోయినప్పటికీ రాగమనగా అక్కడ ఇష్టము అని కూడా మరొక పేరు. Even if you do not know raga, raga means there. నీవు ఇష్టముతో ఆ నామాన్ని స్మరించు, You sing the song with full ప్రేమతో ఆ attention. నామాన్ని స్మరించు. You sing the name of the Lord. కనుక భగవత్ నామస్మరణ అత్యవసరం. Singing the name of the Lord is extremely ఈ useful. కలియుగం నందు In the age of Kali, నామ సంకీర్తనకు మించినటువంటి మరొక మార్గము లేదు. there is no path which is better than singing the glories of the Lord. కృతయుగ ధ్యానము, Meditation in Kruta age, త్రేతాయుగ యజ్ఞము, Yajna in Treta age, ద్వాపరయుగ అర్చనము, worship in Dwapara, నామస్మరణ. in Kali, singing the glories of the name. కనుక స్మరణనే తరుణోపాయం అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించి స్మరణను మాత్రం స్మరిస్తూ రావాలి. Reciting the name is the best way to liberation.
that you should know and sing the ఈ name. గానముతో ఉండినటువంటి యొక్క నామము యొక్క మాధుర్యము మరింత హృదయాన్ని ఆకర్షిస్తుంది. Singing the name with music sweetens the heart and attracts the heart. అనేక మంది పండితులు శ్లోకరీతిగా చెప్తారు. A number of scholars sing in the form of కానీ sloka, వారికి శ్లోక భావమే తెలుసు కానీ శ్లోకాన్ని నివారణ గావించలేరు. but they only know the sloka bhava, but they cannot remove the sorrow and sadness of people. మరికొంతమంది యాక్టర్స్ పదములను మాత్రము చక్కగా గంభీరంగా ఉపయోగపెడతారు. Some of the actors can use the words in a very dignified అది way, కూడాను భావాన్ని ఆకర్షించలేవు. but they also will not be able to understand the కానీ correct meaning. గానము చేత హృదయాన్ని కూడాను తీర్చి బాగా చక్కగా ఆ రసాన్ని అనుభవిస్తుంది. But through music, it is possible to make the heart enjoy fully and ఆస్తిక completely. నాస్తిక యాస్తిక నాస్తికులు కూడాను ఈ యొక్క గానము లోపల తమకు తెలియకుండానే తలలు ఊపుతారు. Believers, non-believers and any combination of these will also dance with joy when they hear the singing. ఈ యొక్క పదముల చేత పద్యములు చెప్పవచ్చును. రామ నన్ను కాపాడు అని చెప్పవచ్చు. These words may be used as a poem and say, Rama, you please save me, protect కానీ me. ఇది అంత హృదయాన్ని చక్కగా హత్తుకున్నట్టుగా లేదు. But this will never attract the heart and appeal to the heart. పదముల చేత ఓ రామా నన్ను కాపాడు అని అంటే ఇది కూడా అంత హృదయాన్ని హత్తుకోవటం లేదు. In a prosaic way, when you say, Oh Rama, why don't you just save me? It will not be appealing to the heart. అదే గానముతో రామా నన్ను కాపాడు ఎంత హృదయాన్ని లాగుతుంది, ఎంత హృదయాన్ని ఆకర్షిస్తుంది. ఈ గానము చేత ఇంత మాధుర్యమైనటువంటిది నిండి ఉంటున్నది. When the same words are sung in the form of a musical song, how appealing they are, how they can attract the heart and impress upon the heart. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను మీరు పాడకపోయినప్పటికీ పాడేటువంటి వారిని మీరు అనుసరిస్తూ మీరు కూడాను పాడటం చాలా మంచిది. You may not be the lead singer, but when some lead singer sings, all of you should follow. కానీ and కొంతమంది నోర్లు ఏమాత్రము కదలవు. sing. But some people do not move their lips. మేము లోపల పాడుకుంటున్నామంటారు. They say we sing inside our అది own సరి self. అయినటువంటి తృప్తి కాదు. But that is not the correct type of వంట రూములో satisfaction. అన్ని వంటలు చేసి పెట్టాం, వంట రూములో వంటలు ఉన్నాయంటే నీ పొట్టలేకి వస్తున్నాయా? Different types of delicious items are cooked in the kitchen. Will they నీలో come ఆ into your- భావం ఉన్నప్పుడు నీ లిప్స్ లో కూడా రావాలి, టంగులో కూడా చేరాలి. If you are filled with that feeling, your lips must move. అది ఏ and సంకీర్తన సమ్యక్ కీర్తనం ఇది సంకీర్తనం అనగా గొంతును విప్పి తన యొక్క శబ్దం ఎంతవరకు పోతుందో అంతవరకు కూడా భగవత్ నామాన్ని ఉచ్చరించాలి. Sankirtana represents singing full-throated to the extent that you are capable of. అప్పుడే భగవంతుని యొక్క హృదయాన్ని కరిగిస్తుంది. Then only you can melt the heart of God. అప్పుడే తాను రక్షించగలడు. Then only God can save you and protect you. బావిలో పడినటువంటి వాడు నేను బావిలో పడ్డా అంటే ఎవరు వచ్చి రక్షించడు. A person who has fallen into well simply whispers that I have fallen into the well. గట్టిగా గొంతు విప్పి అయ్యో నేను బావిలో పడ్డా అని అరిచినప్పుడే రక్షిస్తాడు. When he calls out loudly, I have fallen into the well, save me, someone can come and అనగా protect you. తన యొక్క కీర్తన అనేటువంటిది సమ్యక్ ఒక్క అభిమానం కానీ మమకారం కాకుండా లేకుండా విచ్చలవిడిగా పాడాలి. Whenever you are singing in Sankirtana, you will sing freely without any inhibitions గొంతు whatsoever. ఇచ్చింది ఎందుకోసం? Why has, మూతిని ఇచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? why is mouth given? Do you know that? ముద్దను అనగా పిండి ముద్దను మూతికి అందించుటక. It is not to eat with the morsels of food. పాదములు ఇచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? Why are legs given? Do you know it? పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయటానిక Is it for doing all sorts of nonsense? కాదు, భగవంతుని అర్చన చేయటానికి. Hands are given for worshipping God. పాదములు ఇచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? Why are legs given? Do you know? సందులు గొంతులు తిరుగుటక. Is it to go into the room? కాదు all కాదు sorts of కాదు కాదు. corners? No, not to. భగవంతుని మందిరమును చుట్టుటకు. It is to go around the temple of ఈ God. విధంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడాను చెవులను ఇచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? The same thing is true of every limb. Take for example, వారు ear. శుద్ధులు అందించుటక. Is it to hear all sorts of కాదు unnecessary కాదు things? కాదు, భగవత్ నామాన్ని వినడానికి. It is only to hear the name of the Lord. కన్నులనిచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? Why are eyes given to you?
దినానికి 3 సినిమాలు టెలివిజన్లు చూడటానికి కాదు. Is it for seeing 3 cinemas a day or television? భగవంతుని సుందరమైనటువంటి యొక్క రూపాన్ని దర్శించుటకు. It is to see the beautiful form of the divine కనుకనే Lord. ఈ ఇంద్రియములను పవిత్రముగా గావించుకొని, Sanctifying the sense organs, మనస్సును పరిశుద్ధముగా గావించుకొని, purifying the mind, చిత్తశుద్ధి చేత భగవంతుని చింతించడం కోసం. with purity of heart, sing the glories of the Lord. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. నామ సంకీర్తన యందు ఉండినటువంటి యొక్క మాధుర్యము, ఫలితము ఇట్టిది అట్టిదని ఎవరు కూడా వర్ణించుటకు సాధ్యము కాదు. The sweetness and the result in singing నీవు the name of ఎంత the Lord భక్తి cannot be శ్రద్ధతో నీవు described. స్మరిస్తువో అంత భక్తి శ్రద్ధతో దాన్ని ఫలిస్తుంది. దానికి తగినటువంటి యొక్క ఆనందం కూడా అందిస్తుంది. In proportion to your interest and you love, you are going to get the fruits of your తిండికి singing. తగిన రొట్టె, తిండికి తగిన రేపు. The cake depends upon the quantity of flour, and your belching depends upon what food you have కనుక taken. నీవు ఎంత భావంతో నీవు చింతిస్తావో అంత నీకు భావసిద్ధి కలుగుతుంది. With whatever pure feeling you sing the name of the Lord, your heart also gets purified proportionately. కనుక నామములు అందరు కూడా ఏకంగా ఉచ్చరించడానికి తగిన కృషి చెయ్యాలి. All people should sing the name of the Lord. ఈనాడు in chorus. ప్రపంచమంతా కూడాను జలము, పంచభూతములు ఉంటున్నాయి. జలము, పృథ్వీ, శబ్దము, అగ్ని, వాయువు, ఇవన్నీ కూడాను మలినమైపోయినాయి. All the 5 elements, earth, water, air, fire, everything is polluted. పరిశుద్ధమైన జలము చిక్కటం లేదు. It is difficult to get pure పరిశుద్ధమైన water, గాలి లేదు. pure air either, పరిశుద్ధమైన శబ్దము లేదు. pure sound, పరిశుద్ధమైన భూమి లేదు. pure earth. అంతా మలినమైపోయింది. Everything is polluted. కలియుగం అంతా కూడా కల్మషయుగంగా మారిపోయింది. Kali age has become a polluted age. దీన్ని పవిత్రముగా ఉంచాలంటే If you want to purify it, భగవత్ నామస్మరణే దీనికి ఆధారం. singing the name of the Lord alone is the right royal path and the only way. ఒక్క చిన్న ఉదాహరణము. One small example. మనం ఎట్టి మంట వేస్తామో అంటి పొగలే పోతుంది. The type of smoke that you get depends upon the type of fire that you put. ఎట్టి పొగనో అట్టి మేఘం తయారవుతుంది. And depending upon the smoke, the ఎట్టి clouds are మేఘమో formed. అట్టి వర్షం కురుస్తుంది. The rain depends upon the clouds. ఎట్టి వర్షమో అట్టి పంట పడుతుంది. The crop depends upon the rain. ఎట్టి పంటనో అట్టి వంట మనం తింటాము. The food that you prepare depends upon the ఎట్టి crop. వంటనో అట్టి జన్మం మనకు లభిస్తుంది. Our birth depends upon the type of food that you take. కనుక ఈనాడంతా కూడా మన యొక్క జీవితం అంతా ఏ రీతిగా గడుపుతుండాలి. How is our life today? మనం నిత్య జీవితంలో అంతా కూడాను కేవలం నిరంతరం కూడాను వీడియోలు, టీవీలు, అవి ఇవి చూసి, సినిమాలు చూసి మనకు పుట్టే బిడ్డలంతా సినిమా బిడ్డనే పుట్టున్నారు. అనగా ఏమిటి? అంత యాక్టింగ్ స్టంట్స్. What do you mean by this? Everything is a play act, all stunts only, nothing real, nothing genuine. దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for this? తల్లిదండ్రులు చేసేటువంటి దోషమే. It is the faults committed by the పూర్వం parents. బిడ్డ గర్భంలో ఉండినప్పుడు When the child is in the womb, ఏ యొక్క పవిత్రమైన చరిత్ర, ప్రహ్లాద చరిత్రలో, ధ్రువ చరిత్రలో, ఇలాంటివంతా సత్యవంతం చరిత్రలో వారికి ప్రబోధిస్తూ వచ్చేటువంటి in వారు. the olden days, great stories relating to sages and saints were మీకు అందరికీ narrated to తెలుసు. them. All of you know, సుభద్ర గర్భంగా ఉండినప్పుడు when Subhadra was అర్జునుడు pregnant, పద్మ వ్యూహాన్ని గురించి చెప్తూ వచ్చాడు. Arjuna was describing about Padma Vyuha to Subhadra. ఆ సమయానికి కృష్ణుడు అక్కడ ప్రవేశించి, Krishna interrupted then. అర్జున, ఎవరు వింటున్నా అనుకున్నావు? గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు వింటున్నాడు. ఈ యొక్క అప్పుడే యుద్ధ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఆమెకు బోధించవద్దు అన్నాడు. Krishna told Arjuna, whom do you think is listening to what you are telling? The child in the womb of Subhadra is listening. The కనుక child need అప్పుడే not be దీన్ని bothered about మానేశాడు. war. పద్మవ్యూహంలో ప్రవేశించేంత వరకు చెప్పాడు, కానీ వచ్చేటువంటి మార్గం చెప్పలేకపోయాడు. He had described how to enter into the lotus అందువలనే formation. అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహంలో ప్రవేశించాడు, కానీ వచ్చే మార్గం తెలియకుండా ప్రాణాన్ని వదిలాడు. Abhimanyu knew how to enter into the lotus formation, but did not know how to get out. దీనిని రష్యాలో, Therefore, అమెరికాలో కూడా అనేక విధమైనటువంటి పరిశోధనలు చేస్తూ వచ్చారు. different types of research were carried on in Russia and America relating to this. ఎలాంటి తిండో అలాంటి నీ యొక్క జీవితం వస్తుంది అనేటువంటి దానికి చక్కని ఆదర్శం. There is a good illustration for deciding. ఒక డాక్టరు గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుకు నిత్యము 1 ఔన్సు యాపిల్ జ్యూస్ అంతా ఇంజెక్షన్ తో ఇస్తూ వచ్చాడు. A particular doctor used to give apple juice to the child in the womb. కానీ ఆ పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత యాపిల్ అంటే చాలా ఇష్టమైపోయింది.
After the child was born, he had a special liking for apple. అనగా గర్భములో ఉండినప్పుడు ఎలాంటి భావములు, ఎలాంటి రుచులు, ఎలాంటి పదార్థములు తాను అనుభవిస్తాడో అదే ప్రత్యక్షంగా జన్మించిన తర్వాత అనుభవిస్తాడు. Whatever feelings, tastes are enjoyed when a child is in the womb, even after the child is born, he will have the same taste, same feelings. కనుకనే బాహ్యంలో ఉండినటువంటి ఈ మాలిన్యమైనటువంటి యొక్క గాలినంతా కూడా పరిశుద్ధం చేయాలనుకున్నప్పుడు భగవత్ నామ సంకీర్తన చేస్తే ఇదంతా కూడా ఆ యొక్క విద్యుత్ శక్తిలో చేరిపోతుంది. If you want to purify the external air, when you sing the name of the Lord, తరంగములుగా మారుతుంది. this becomes types of sound waves and purifies. ఈ తరంగములు శాశ్వతంగా ఉంటుంటాయి. These sound waves will be there కొన్ని permanently. స్థాయిలకు పోయేంత వరకు మాత్రం మార్పులు చెందుతూ ఉంటాయి. The sound waves undergo changes until ఇది they ఒక reach a స్థాయి particular దాటిన stage. తర్వాత పర్మనెంట్ గా నిలిచిపోతాయి. Once they cross that limit, దీనికి they చిన్న will ఉదాహరణ. permanent. Here is an example. ఈనాడు for that. ఢిల్లీ లోపల 7 గంటలకు రేడియోలో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుండాలి. In Delhi radio station, there is a particular program. అదే today. సమయం లోపల నీ ప్రశాంతి నిలయంలో రేడియో పెట్టుకుంటే వాని యొక్క గొంతు, వాని యొక్క పదములు ఇక్కడ వినిపిస్తాయి. If you tune the radio at that appropriate time, you can hear ఢిల్లీ నుంచి the ప్రశాంతి sound. నిలయానికి ఏమైనా ఒక వైర్ పెట్టారా? Is there any wire connecting దాని Delhi and విద్యుత్ Prasad? తరంగములే ఆ తరంగములో చేరి ఈ యొక్క వాయువులో చేరి క్రమక్రమేణా సర్వత్రా వ్యాపించిపోతున్నాయి. These electric waves and sound waves travel and they have been caught by the radio. You కనుక can get శబ్దంలో them. ఇంత మహత్తరమైనటువంటి శక్తి ఉంటుండాలి. Such extraordinary power is inherent in ఘంటసాల sound. ఎంతో మాధుర్యంగా పాడేటువంటి వాడు. Ghantasala used to sing so కానీ melodiously. ఈనాడు ఘంటసాల మరణించినప్పటికీ అతని టేప్ రికార్డ్స్ అంతా కూడా ఈనాటి కూడా అతని వాయిస్ కంప్లీట్ గా మనకు వినిపిస్తున్నాయి. Ghantasala is no more, but still his songs can be heard through tape recorder or gramophone. అనగా మన శబ్దమంతా కూడా విద్యుత్ తరంగములలో చేరి లీనమైపోతున్నాయి. All our sound gets merged into the sound waves. కనుక ఆ దుశ్శబ్దముల చేత మన యొక్క వాయువు చాలా కలుషితమైపోయింది. Through bad words being uttered, the ఈ entire air gets పవిత్రమైనటువంటి polluted. భగవత్ నామ సంకీర్తన చేత ఆ యొక్క మాలిన్యాన్ని కొంతవరకు పరిశుద్ధపరుస్తుంది. If you sing the name of the Lord, it will help to purify the atmosphere. అదే విధంగానే భగవత్ చింతన, భగవత్ జపము, భగవత్ నామము, భగవత్ సంకీర్తన ఇవన్నీ కూడా ఈ పంచభూతములను పవిత్రం గావించుకునేటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఇందులో ఇమిడి ఉంటున్నవి. Similarly, the reflection, remembrance, meditation, concentration on the name of God will purify all the elements. దీనికంటే ఇంక మించినటువంటి యొక్క పరిశుద్ధపరిచేటువంటి మరొకటి లేదు. There is no other greater purifying agent గంగనేదో than the పరిశుద్ధం name. చేయాలని చెప్పని కొన్ని వేల కోట్లంతా ఖర్చు పెట్టాలని ప్రయత్నించారు. Spending crores of rupees, they try to కానీ ఆ purify. పరిశుద్ధం చేసేటువంటి యొక్క విధానాన్ని కూడా మొట్టమొదట గుర్తించాలి. But it is necessary to find out what the correct method for పురుష purification. ప్రయత్నంతో చేయవలసినటువంటి పనులు కూడా చక్కగా చేయాలి. Human effort has to be appropriately employed. for తలపైన every task. నీళ్లు పోస్తూ కాళ్ళతో మాత్రం మంచి టర్కీ టవల్ తీసుకుని తుడుస్తూ ఉంటే ప్రయోజనం ఏమిటి? If you go on pouring water on the head and wipe only the feet, how can you free the body from the గంగను water? పవిత్రం చేసేటువంటి యొక్క ప్రయత్నం చేస్తూ On one side, efforts are made. ఈ సిటీలో నుంచి వచ్చేటువంటి డ్రైనేజ్ వాటర్ అంతా గంగలో కలుపుతూ ఉంటే ఇంకా అది ఎప్పుడు పవిత్రమైపోతుంది? ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. How can you purify the Ganges if you go on putting all the rubbish from the cities into the Ganges? How can you మొట్టమొదటి purify? దానిని నిలబెట్టాలి. You should stop that first. దానికి వేరే తగినటువంటి ఒక మార్గాన్ని మనము కొంతవరకు ఏర్పరచుకోవాలి. You should find alternative methods of disposing the waste. అదే విధంగానే మన మనసు లోపల వచ్చేటువంటి దుర్భావములను దాని మరొక మార్గంలో పంపించి ఆ చేరినటువంటి దుర్భావములను పవిత్రమైన నామం చేత దాన్ని పరిశుద్ధపరచడానికి ప్రయత్నించాలి. Similarly, you should divert all your bad feelings in the other direction. Fill yourself with divine name ప్రతి and వ్యక్తి good కూడా feelings. భజన సమయం లోపల గొంతెత్తి పాడాలి. Every person should sing full-throated whenever bhajans ఆ are sung. పాడనటువంటి వాడి టంగు కేవలం కప్పల టంగు మాత్రమే. A tongue which is not used in singing the name of the Lord, maybe the కప్ప tongue ఎప్పుడు of నోరు a frog. తెచ్చుకుంటూనే ఉంటుంటాది. ఏమి ప్రయోజనము? Like a frog, one will be using one's tongue in a నాలుగు wasteful way. ఇచ్చినటువంటి నామస్మరణ చేయటం కోసమని. Tongue is given to sing the name of the Lord. కనుక ప్రతి వ్యక్తి కూడాను నామస్మరణ తగినటువంటి శ్రద్ధా భక్తితో గానము చేసి తద్వారా నీవును ఆనందాన్ని అనుభవించి ఈ యొక్క గాలిని పవిత్రపరిచి
దేశానికే ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఉపకారం గావించేటువంటి యొక్క ప్రయత్నానికి పూనుకోవాలి. You should sing the name of the Lord with proper interest and devotion. You should yourself enjoy, purify the air, and also confer welfare on the nation. గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై గోపికమాల హారి తారి బాయి నీరమణ విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై గోపికమాల హారి తారి బాయి నీరమణ విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై రామ కృష్ణ జై రాధా కృష్ణ జై బాల కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై